گلگت بلتستان میں طوفانی بارشیں، سیلابی ریلوں سے تباہی۔ شاہراہ تھاک بابوسر کے قریب سیاحوں کی 8 گاڑیاں سیلابی ریلے میں بہہ گئیں، 3 لاشیں نکال لی گئیں، 4 سیاح زخمی حالت میں ریسکیو، 15 سے زائد سے لاپتہ۔ تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ خیبر پختونخوا میں شدید بارشیں، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی۔ سوات میں لینڈ سلائیڈنگ سے مکان تباہ، جبکہ 3 بھائی جاں بحق، والدہ زخمی۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش، سعید پور کے نالے میں طغیان کی وجہ سے گاڑی بہہ گئی۔ مری اور جڑوا شہروں میں بارشیں، باپ بیٹی گاڑی سمیت بہہ گئے، رین ایمرجنسی نافذ۔ بارش کے باعث کئی درخت گر گئے اور گاڑیاں پھنس گئیں۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں شدید بارش سے پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ مری کے بوستال روڈ اور ایکسپریس وے کے اوائن کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات۔ نم جھنڈ گلی گاؤں میں لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں 2 گھر زد میں آ گئے، تاہم جانی نقصان نہیں ہوا۔ پاک فوج کا دیوسائی میں ریسکیو آپریشن کامیابی سے جاری۔ پاک فوجوں کی بھرپور معاونت سے تیزی سے ریسکیو آپریشن جاری۔ اسکردو ستپارہ مانیٹرنگ اسکول تک لینڈ سلائیڈنگ کا علاقہ کلیئر کر دیا گیا۔ دیوسائی کی طرف سے ستپارہ گاؤں کے جانے والے راستے بھی کھول دیے گئے۔ پاک فوج کا عملہ باقی ماندہ سلائیڈز کلیئر کروانے کے لیے کوششوں میں مصروف۔ فوجی دستے متاثرہ مقامات پر سیاحوں کو ہنگامی راشن و مدد فراہم کر رہے ہیں۔ فوج کی جانب سے 150 تیار شدہ پکوان کے پیکٹس ہیلی کاپٹر کے ذریعے روانہ کیے جا رہے ہیں۔ ملک بھر میں شدید موسمی صورتحال کے دوران ریسکیو آپریشن میں پاک فوج کا ہر اول دستہ ہم وقت تیار۔ شاہراہ بابوسر میں پاک فوج کا ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو اور بحالی آپریشن جاری۔ سیاحوں اور مسافروں کو پاک فوج نے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا۔ اب تک ہیلی کاپٹر کی 15 سورٹیز کے ذریعے سیاحوں اور مسافروں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے۔ پاک فوج اور گلگت بلتستان اسکاؤٹس کی ٹیموں کی جانب سے متاثرہ افراد تک اشیاء خورد و نوش فراہم کی جا رہی ہیں۔ زخمیوں کو فوری طبی امداد بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ سڑکوں کی بحالی کے لیے مشینری اور افرادی قوت مسلسل کام میں مصروف ہے۔ بابوسر اور کراکرم ہائی وے پر رکاوٹیں دور کی جا رہی ہیں۔ رات بھر سے ملبہ ہٹانے اور راستے کی ہے۔ گمشدہ افراد کی تلاش کے لیے سرچ اینڈ ریسکیو کی ٹیمیں روانہ کر دی گئی ہیں۔ مشکل پہاڑی علاقوں میں بھی گمشدہ افراد کی تلاش جاری ہے۔ عوام سے اپیل ہے کہ متاثرہ علاقوں سے سفر کرنے سے گریز کریں۔ خیبر پختونخوا میں شدید بارشیں، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی۔ سوات میں لینڈ سلائیڈنگ سے مکان تباہ، 3 بھائی جاں بحق، والدہ زخمی۔ مالم جبہ کے علاقے سوجھیڑ میں 2 بچے سیلابی ریلے میں بہہ گئے، ایک 7 سالہ بچہ جاں بحق، دوسرا تیز پانی میں لاپتہ ہو گیا۔ اسکردو میں طوفانی بارش، سیلابی ریلے نے گھروں، فصلوں اور باغات کو شدید نقصان پہنچایا۔ کئی علاقوں میں متاثرین تاحال امداد کے منتظر۔ ملک بھر میں بارشوں کی تباہ کاریاں، 24 گھنٹے میں مزید 5 افراد جاں بحق، 10 زخمی۔ NDMA کے مطابق طوفانی بارشوں کے باعث اب تک مختلف حادثات میں 221 افراد ہلاک ہو گئے۔ ملک بھر میں 804 سے زائد مکانات مکمل طور پر تباہ ہوئے ہیں۔ طوفانی بارشوں سے پنجاب سب سے زیادہ متاثر ہونے والا صوبہ ہے۔ پنجاب میں بارشوں کے نتیجے میں سب سے زیادہ 135 افراد جاں بحق ہوئے، 470 افراد زخمی ہو گئے۔ بارشوں سے 168 مکانات جزوی طور پر اور 24 مکانات مکمل طور پر تباہ ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جانی اور مالی نقصانات پر اظہار افسوس، جاں بحق افراد کی بلندی درجات کی دعا، اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ حادثات میں زخمی افراد کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کے سیلابی متاثرین علاقوں میں ریسکیو آپریشنز تیز کرنے کی ہدایت۔ کہتے ہیں کہ متاثرہ عوام تک فوری ریلیف پہنچایا جائے۔ آئندہ دنوں میں کسی بھی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاری مکمل رکھیں۔
पुलिस अफसरों और एहलकारों का असल इम्तिहान मैदान अमल में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि तरबियत के मैदान अमल में आपने आम आदमी को इंसाफ देना है। आपने शहरों और देहात में अमन कायम करना है। अहदाफ का हुसूल तभी मुमकिन है जब बेहतरीन तरबियत और सहूलतों को यकीनी बनाया जाए। वतन की आबियारी और फ़र्ज की अदायगी के लिए पुलिस के जवान अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं। एक साल पहले एकेडमी की हालत बहुत खस्ता थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि एकेडमी में कोई स्टाफ मेंबर नहीं था और ये डंपिंग स्टेशन बन चुकी थी। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की तर्ज पर पुलिस एकेडमी और तरबियत का मयार बेहतर बनाएंगे। इस एकेडमी में दूसरे ममालिक के लोग तरबियत के लिए आते थे। एकेडमी में अक़वाम मुत्तहिदा अपना काम शुरू करेगी। पाक भारत जंग में पाकिस्तान की फतह की गवाही दुनिया देती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं कि हमारी अफवाज की कामयाबी को तस्लीम किया गया। भारत के खिलाफ जंग में इंफॉर्मेशन सर्विस की शराकत को आला सतह पर सराहा गया। फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा जैसे चैलेंजेस का सामना है। इंफॉर्मेशन सर्विस के अफसरान नज़रियाती सरहदों के पहले मुहाफ़िज़ होते हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तान का मज़बूत तशख़्ख़ुस कायम करना हमारी जिम्मेदारी है। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवेद अशरफ से रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के सरबराह वाइस एडमिरल अब्दुर्रहमान अल गरीबी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। सऊदी बहरिया के सरबराह को नेवल हेड क्वार्टर्स में आमद पर पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सरबराह पाक बहरिया ने रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल्स के जरिए खत्ते में अमन सलामती के लिए पाक बहरिया के इक़दाम पर रोशनी डाली। मुज़ाकरात का वक्त ख़त्म हो गया, अब वही होगा जो बानिए पीटीआई हिदायत देंगे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले लोगों को टिकट देने की बात दुरुस्त नहीं है। केपीके में सेनेट इलेक्शन खुशउस्लूबी के साथ हुए हैं। पीटीआई ने सारे नाम पहले ही फाइनल कर लिए थे। इसमें एक नाम भी ऐसा नहीं जो बानिए पीटीआई की मुशावरत के बगैर डाला गया हो। मार्च 2024 में ये सारा कुछ फाइनल हो गया था, फिर मखसूस नशिस्तों की वजह से इसमें ब्रेक आ गया था। हमें 6 सीटें मिली हैं, ये बेहतरीन हो गया है। नौ मई केस अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बच्चर को 10 साल कैद की सजा। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। फैसले के वक्त अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चर समेत कोई मुलजिम अदालत में नहीं था। रुकन कौमी असम्बली अहमद चट्ठा समेत तमाम कारकुनों को भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाने का हुक्म दिया गया। तहरीक इंसाफ के लिए 9 मई के बाद कोई दिन आसान नहीं। तहरीक इंसाफ की रहनुमा जरदार कुल कहती हैं कि बानिया पीटीआई मुल्क में रहकर मुकदमा लड़ रहे हैं, भागे नहीं। तहरीक इंसाफ नजरिए की कीमत चुका रही है। सवाल करना कानून का हक है। तहरीक इंसाफ खानदानी पार्टी नहीं, बानिया पीटीआई ही फैसला करेंगे। कारकुनान और रहनुमा फैसला तस्लीम करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में बानिया पीटीआई को लेकर आया जाए। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात में ज़्यादा सीटें जीत सकती थी। बानिया पीटीआई के बेटे भी बहादुर हैं, पाकिस्तान आए तो खुशामदीद करेंगे। मनशियात फरोशों के लिए पंजाब में कोई जगह नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ कहती हैं कि सूबे से मनशियात का जल्द खात्मा होगा। कलील मुद्दत में मजबूत इंसदाद मनशियात फोर्स का क़याम लायक के तहसीन। मनशियात फरोशों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। नस्लों के महफूज मुस्तकबिल के लिए मनशियात का खात्मा ज़रूरी है। तालीमी इदारों से मनशियात का खात्मा लाजमी है। मनशियात फरोशों के लिए पंजाब में कोई जगह नहीं। दरीना मसाइल पर अब कोई मसलहत नहीं होगी। पंजाब को मनशियात से पाक करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएंगे। तमाम डिवीजन्स में इंसदाद मनशियात फोर्स पंजाब को फ़ाल बनाया जा रहा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने चीनी स्कैंडल पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कहते हैं कि गंदम के बाद चीनी के खेल से शुगर मिल माफिया को फायदा पहुंचाया गया। अवाम की जेबों से 38 अरब निकाल कर माफिया को दिया गया। चीनी स्कैंडल की आज़ादाना और शफाफ तहकीकात की जाए। हुक्मरान तबका और शुगर मिल माफिया मिली भगत से अवाम को लूट रहे हैं। पहले बरामद फिर दरामद के जरिए कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। 110 रुपए पर शोर मचाने वालों को अब साफ सूंघ गया है। हुकूमत ने चीनी की कीमत 200 रुपए फी किलो तक पहुंचा दी है।
گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید الزعبی کی ملاقات۔ اماراتی سفیر کی جانب سے گورنر سندھ اور اہل خانہ کو فریضہ حج کی ادائیگی پر مبارکباد۔ اماراتی سفیر کہتے ہیں کہ 5 سالہ UAE ویزا پالیسی کے اجراء میں گورنر سندھ کا کلیدی کردار ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے پاکستانیوں کے لیے 5 سال کے ویزے کے لیے متحدہ عرب امارات کے سفیر کا شکریہ ادا کیا۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں KDSP کا 3را سینٹر کھلا ہے۔ ہم نے ان سینٹرز کو پھیلانا ہے۔ حیدرآباد میں جلد سینٹر کھولیں گے۔ ہمیں صحت کے شعبے میں مزید اقدامات کرنے ہیں۔ حکومت کی طرف سے جو سپورٹ چاہیے ہم دیں گے۔ ہر چیز کے پیچھے اللہ کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ اس سینٹر میں جو سہولیات ہیں اس میں مزید بہتری بھی ہو سکتی ہے۔ صاحب حیثیت لوگوں کو SNGOs کو مواقع دینا ہوں گے۔ کراچی میں ایسے 3 نہیں بلکہ 300 سینٹرز ہونے چاہیے۔ بچوں کے علاج کے لیے تمام سہولیات میسر ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے صحت کے شعبے کے لیے کئی اقدامات کیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ہر شعبے میں خود کو منوایا۔ اس شعبے میں وزیر اعلیٰ نے ذاتی طور پر دلچسپی لی ہے۔ شارع بھٹو کے ساتھ 100 ایکڑ زمین اسپیشل بچوں کے لیے مختص کی گئی۔ کراچی میں درجنوں عمارتیں خستہ حال ہیں۔ سندھ حکومت صرف تماشائی بنی ہوئی ہے۔ MQM پاکستان کے رہنما ارشد بوہرا کہتے ہیں کہ کراچی کے شہریوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ مخدوش عمارتوں کے متاثرین بے یار و مددگار ہیں۔ کراچی سندھ حکومت سے نہیں سنبھل رہا۔ SBCA کا نام KBCA ہونا چاہیے۔ سیلاب متاثرین کے لیے گھروں کا وعدہ کرنے والی حکومت کراچی کے بے گھر شہریوں کے لیے کوئی ہاؤسنگ اسکیم نہیں لائی۔ مخدوش عمارتوں کے حوالے سے ایک کمیٹی بنائی جائے جس میں عوامی نمائندے بھی ہوں۔ MQM کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے خلاف بیان بغض پیپلز پارٹی ہے۔ سندھ حکومت کے ترجمان سعدیہ جاوید کہتی ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ ہے۔ باتوں سے سنہرے خواب دکھانا MQM کا وتیرہ ہے۔ چندے کے پیسوں پر عیش کرنے والی BISP پر بھی تنقید کر رہے ہیں۔ اس پروگرام سے 1 کروڑ کے قریب غریب خاندان سے ماہی وظیفہ حاصل کرتے ہیں۔ اس پروگرام کے تحت سندھ میں 36 لاکھ سے زائد بچوں کو تعلیمی وظیفہ دیا جاتا ہے۔ حکومت نے شام کے بعد پنجاب سے بلوچستان سفر پر پابندی عائد کر دی۔ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان عثمان خالد کہتے ہیں کہ شام 5 بجے کے بعد پنجاب سے بلوچستان جانے والی پبلک ٹرانسپورٹ کو بواٹا چیک پوسٹ پر روک دیا جائے گا۔ ٹرانسپورٹروں اور شہریوں سے اپیل ہے کہ شام کے وقت سفر سے گریز کریں تاکہ کسی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سخی سرور اور بواٹا میں تمام اقسام کی ٹرانسپورٹ سروسز عوام اور نجی دونوں کو روزانہ شام 5 بجے تک اپنی کاروائیاں بند کرنی ہوں گی۔ سفر صرف دن کی روشنی میں محدود ہے۔ رات کے وقت سفر کسی بھی صورت میں ممنوع ہے۔ تمام عوامی ٹرانسپورٹ گاڑیوں کو DG خان کے بس اسٹینڈز پر روانگی سے قبل تمام مسافروں کی ویڈیو ریکارڈنگ کرنا لازمی ہوگا۔ مودی کا چوتھی بڑی معیشت کا فریب، بے نقاب عوام بھوک اور قرض سے خودکشیوں پر مجبور۔ مودی سرکار کا سب کا ساتھ سب کا وکاس صرف اڈانی اور امبانی کا وکاس ثابت ہوا۔ عام بھارتی عوام غربت، مہنگائی اور پسماندگی کا شکار۔ مودی راج کے معاشی ترقی کے جھوٹے دعوے کی بھوک، قرض اور خودکشیوں کی حقیقت نے بے نقاب کر دیا ہے۔ مودی راج میں قرض، بھوک اور معاشی ناہمواری نے عام بھارتی شہریوں کو اجتماعی خودکشی جیسے فیصلوں پر مجبور کر دیا۔ مودی راج کے گجرات میں بھوک اور قرض سے تنگ ایک خاندان نے اجتماعی خودکشی کر لی۔ مودی کا بھارت اب فسطائیت کا عملی مظہر۔ فوجی اہلکار بھی ہندو توا گنڈوں کے نشانے پر۔ مودی سرکار کا ہندو توا نظریہ اب محض سازشی جنون نہیں، جھوٹ، نفرت اور گنڈا گردی پر مبنی سیاسی ایجنڈا بن چکا ہے۔
हिंदू तवा गुंडे मोदी राज में आजाद, भारतीय अवाम सिर्फ नफरत, तशद्दुद और बहिमाना सलूक का शिकार। मोदी राज में हिंदू तवा पसंदों के हाथों न सिर्फ अक़लियतें बल्कि फौजी एहलकार भी गैर महफूज। ऑपरेशन सिंदूर पर हज़ीमत छुपाने के लिए भारतीय नायब सदर से जबरदस्त इस्तीफा ले लिया गया। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर भारतीय हुकूमत को अपोजिशन के सख्त सवालात का सामना। अपोजिशन ने ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में खुली बहस का मुतालबा किया था। जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैं लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर खुली बहस की अपोजिशन को यकीन दहानी करवाता हूँ। भारतीय नायब सदर के इस बयान के बाद उनसे ज़बरदस्ती इस्तीफा ले लिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक नायब सदर जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे में अपनी सेहत के मसाइल का जिक्र किया है। पाकिस्तान में ब्लू इकॉनमी की तरक्की, इको कल्चर पार्क और हुकूमती इक़दामात। SIFC की सहूलतकारी से पाकिस्तान में ब्लू इकॉनमी मंसूबे में मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारी, हुकूमत का पायदार समंदरी तरक्की को फ़रोग देने का अज़्म, जदीदियत और ताउन पर जोर। कराची में $10.5 मिलियन की सरमायाकारी से इको कल्चर बनाने की मनसूबाबंदी। इको कल्चर समंदरी या मीठे पानी में मछलियों, झींगों और दीगर आबी हयात की अफजाइश का अमल है। पाकिस्तान के साहिली पानी में इको कल्चर के जरिए आबी हयात की पैदावार में इजाफा होगा और ब्लू इकॉनमी को तक़वियत मिलेगी। गाजा में जारी इसराइली जारहात के नतीजे में 134 फलस्तीनी शहीद हो गए। 99 शहीद और 650 जख्मी अफराद इमदाद के हुसूल के दौरान इसराइली गोलियों का निशाना बने। गाजा की वजारत सेहत के मुताबिक कई इलाकों में एम्बुलेंसेज और सिविल डिफेंस एहलकारों को पहुंचने में दुश्वारी का सामना है। कई शहरी इमारतों के मलबे तले दबे हुए हैं। इसराइली फौज ने मरकजी गाजा के शहर दिल बलाह में ज़मीनी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। एक और सहाफ़ी तमीर ज़नीन ने इसराइली दहशतगर्दों के फायरिंग से शहीद हो गए। इसराइली फौज ने डॉक्टर मरवान अल-हमस को भी अगवा कर लिया। बरतानिया, फ्रांस, जापान समेत 28 ममालिक का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। एलामिया के मुताबिक इसराइली हुकूमत का गजा में इमदाद की तरसील का निज़ाम खतरनाक है जो अदम इस्तेहकाम को हवा देता है। मुश्तरका एलामिया पर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा समेत डेनमार्क, इस्टोनिया, फ्रांस, फिनलैंड के साथ साथ आइसलैंड, आयरलैंड, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारजा के दस्तखत। अमरीका ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए अब भी तैयार है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट कहती हैं कि अमरीकी सदर ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग रुकवाई। ट्रंप दुनिया में जंगें रुकवाने में मसरूफ़ है। अमरीकी सदर रूस और यूक्रेन के दरमियान फौरी जंगबंदी चाहते हैं। ट्रंप गाजा में भी जंगबंदी और यरगमालियों की फौरी रिहाई चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने शाम में कशीदगी के खात्मे के लिए मुदाखलत की। ट्रंप शाम और गाजा में चर्च पर इसराइली बमबारी से मायूस हो गए। और शोख रंग नायाब मलबूसात, मुनफरिद अंदाज। पेरिस में रंगारंग फैशन शो का इनेकाद। तकरीब में अफ्रीकी और यूरोपीय फैशन का खूबसूरत इम्तजाज। जदीद मलबूसात में हसीनाओं की कैटवॉक। तकरीबन मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकार, फिल्म, TV, फैशन इंडस्ट्री से वाबस्ता नुमाया शख्सियात की शिरकत।